మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్లోని శ్రీ శాంత ఇండస్ట్రీలో స్వల్ప అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. పాలిథిన్ సంచులపై అచ్చువేసే యంత్రాల్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయి. భయంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు కార్మికులు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలు అదుపు చేశారు ఫైర్ సిబ్బంది. ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని తెలిపారు శాంత ఇండస్ట్రీస్ ఓనర్స్. అటల్ ప్రింట్ వేస్తారు కదా. దళితుల సమస్యలపై లోక్సభలో ప్రస్తావించారు పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ. 24 కోట్ల మంది దళితులు దేశంలో ఉన్నారని, కానీ కేంద్ర బడ్జెట్లో దళిత వర్గాలకు కేటాయింపులు చేయకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటే ఇదేనా అని ప్రశ్నించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఇచ్చే నిధుల్లో అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు వంశీకృష్ణ. Ma'am, I rise today not just as a representative, not just as a voice, but as the echo of 20 crore Dalits in this country. People who have been historically oppressed, systematically excluded, and even today we are left at the bottom of the economic pyramid, ma'am. Despite all the tall claims of Sabka Saath, Sabka Vikas. Year after year, the government presents a budget that claims to uplift this marginalized community. But I ask, where is this upliftment of Dalits in these budget numbers? Where is our rightful share? Sabka Saath, Sabka विकास में दलित कहीं नहीं दिखा जाता मैडम. बीजेपी का सरकार सिर्फ खुद का विकास, दलितों का विनाश कर रही है मैडम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 46 डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट and protect them from social injustice and exploitation, madam. But in the budget, if you see, the allocation of SC welfare is hardly 1,65,000 crores, madam, which is hardly 3.25% of the entire budget. When we are 16% of the population, why are we not getting what we deserve? Honorable Speaker, ma'am, I ask this House, is this the idea of justice? Is this the definition of development for all? We must remove all barriers to the social and economic upliftment of SCs if we are going to progress as a nation. This is what Ambedkar has said, ma'am. I demand a special tax concession for all Dalit entrepreneurs to help in the upliftment of this community. The lowest access to education and employment is of the Dalits, and we need to pay special attention to this. We need special linked incentives for the Dalits to help them improve their social skills development, technical skills, and industrialization benefits to encourage the bottommost community. Special attention for the bottommost community, and the model is clear in Karnataka and Telangana, madam. Geographically and specific attention must be given to Dalit communities, SC colonies, SC housing must improve this community, madam. Madam Speaker, I come from Telangana and we contribute a big chunk to the GDP of our country. Ma'am, Telangana and the South states contribute 36% of the GDP, but only 15% is returned and allocated back to the South states. Why is this discrimination being done to the South of our country, madam? Are we not part of Bharat? Are we not part of Sabka Saath, Sabka Vikas? Ma'am, when Mahakumbh happens, they get special treatment of railways and special lines are given to Mahakumbh and the pilgrims. Ma'am, we have demanded for Tirupati passengers and Sabrimala passengers to have special railway connections from my place, Peddapalli, but nothing has been given, ma'am. Ma'am, the government should actually be giving employee-linked incentives, ma'am. For corporates, instead of giving tax concessions, they should link it to creating employment, wherein 20 crore people of our country are remaining unemployed. Ma'am, I request that this budget give an allocation of 10,000 crores to Peddapalli, ma'am, where I come from. We need jobs there, and we need to create textile parks in Chennur, Singareni expansion to protect and create new jobs, green and clean technologies in NTPC and Singareni, startup incubation hub. Ma'am, today we are seeing a lot of technology happening. Startup incubation hubs for Peddapalli is required in this AI age, and give tourism development grants for Dharmapuri temple and Ramagiri temples in Mantini, tax exemptions for Dalits and backward classes,
cold storage facilities and warehouse facilities for Peddapalli, and new railway station infrastructure to help Peddapalli and Mancherial go to developing places, ma'am. Ma'am, we need a BPO center in Peddapalli under India's BPO scheme. Ma'am, with all this, I like to demand and request this government to pay attention to justice. We require justice and the right allocation of funds for Telangana and Peddapalli in particular, because we all want to be part of this great BJP Sabka Saath Sabka Vikas, madam. ఎంపీ ఆర్ కృష్ణయ్యపై బీసీ నాయకుడు జాజుల శ్రీనివాస్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని బీసీ సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. వేలాది ఉద్యమాలు చేసి జీవోలను తీసుకువచ్చి ఎంతో మందికి సేవలు అందించిన ఆర్ కృష్ణయ్యను జాజుల విమర్శించడం సిగ్గుచేటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత 40 సంవత్సరాల సంధిగా బీసీ జాతి కోసం, బీసీ హక్కుల కోసం, బీసీలే తన శ్వాసగా జీవితాన్ని సైతం ప్రణంగా పెట్టి ఇలా జాతిని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి బీసీ ఉద్యమ నేత నవయుగ పూలే ఆర్ కృష్ణన్న గారి ఎవరైతే ఆర్ కృష్ణన్న చేత శిష్యునిగా పేరు పొంది ఆర్ కృష్ణన్న అనుగ్రహంతో ఈరోజు మార్కెట్లో దొంగ బీసీగా పేరు చెప్పుకుంటూ ఒక వ్యక్తి, అదే ఆయన పేరు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్. నిన్న సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో వాళ్ళు తన స్వలాభాల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వంద్వ వైఖరి అవలంబిస్తూ శ్రీనివాస్ గౌడ్ని కృష్ణన్నపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయించడం అనేది మేమందరం కూడా ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు శ్రీనివాస్ గౌడ్ని గడిచిన ఒక 2 నెలల క్రితమే మేమందరం కూడా చెప్పాం, ఒక జాతి ప్రయోజనం కోసం ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి కనీసం ఒక 200-300 మంది కృష్ణన్న శిష్యులు నాయకులుగా, లాయర్లుగా, పోలీసులుగా, టీచర్లుగా ఈ దేశానికి భయపడే ప్రయోజకులుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ఘనత కృష్ణన్నది. అలాంటి కృష్ణన్న పైన చౌకబారు మాటలు మానుకో మిత్రమా అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు విజ్ఞప్తి చేశాం. అయినా కూడా తన వైఖరి మారట్లేదు, తన పద్ధతి మారట్లేదు. ఒకటే ఎక్కడ పోయినా, ఎందుకంటే ఒక దొంగ బీసీ నాయకుని కనుక నీకున్న క్వాలిఫికేషన్ ఒకటే, కృష్ణన్నని తిట్టాలి, కృష్ణన్న పైన చౌకబారు మాటలు మాట్లాడాలి, ఈ జాతిని ఈ ఉద్యమాలను తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి. రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ లోపించిందనడానికి ఎంఎంటీఎస్ ఘటనే నిదర్శనమని విమర్శించారు ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్. ఎంఎంటీఎస్ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలైన మహిళను యశోద హాస్పిటల్లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు పాయల్ శంకర్, రామారావు పటేల్, హరీష్ బాబు, బీజేపీ మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు శిల్పారెడ్డి పరామర్శించారు. రాష్ట్రంలో పాలన గాడి తప్పిందని, 15 నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు హోంమంత్రి లేరని విమర్శించారు ఎమ్మెల్యేలు. హైదరాబాద్ లో మహిళల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి ఈ దాడులను, అదేవిధంగా ఈరోజు 22 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఎంఎంటీఎస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఆ అమ్మాయిని అగంతకులు ఆమెను బలవంతం చేయబోతే ఆమె ఏమీ దిక్కుతోచక స్పీడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ట్రైన్ నుండి తన మాన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడాన్ని ట్రైన్ నుంచి కిందికి దూకడం వలన ఆమెకు విపరీతంగా గాయాలైనవి. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పిస్తే 24 గంటల వరకు కూడా సరైనటువంటి వైద్యం దొరకలేదు. ఒక 22 సంవత్సరాల ఆడపిల్లకు అంత ఘోరమైనటువంటి వ్యవహారం జరిగితే ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి కావలసినంత వైద్య సదుపాయాలు అందించి బాధితులను వెంటనే పట్టుకొని శిక్షించాల. గారితో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మాకు అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంది అనేది తెలియదు, కానీ బై అండ్ లార్జ్ రైళ్ల వరకే రక్షణ బీఆర్పీ చూస్తుంది, కానీ మిగతా అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ ఏది జరిగిన అఘాయిత్యాలు ఒక రైళ్లలో అఘాయిత్యం ఇది ఒకటే కాదు. ఇవాళ 22% క్రైమ్ రేట్ రాష్ట్రంలో పెరిగింది. అది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోనే కదా. తప్పకుండా మేము రైల్వే శాఖ మంత్రి గారికి కూడా ఈ విషయాన్ని చేరవేస్తాం. అక్కడ జీఆర్పీ పోలీసులు ఎవరైనా ఎక్కడ ఏమైనా వైఫల్యం ఉన్నా కూడా దాన్ని సరిచేసే ఏర్పాటు కూడా చేస్తాం. తప్పకుండా ఆ చర్యలకు కూడా తీసుకునే ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇది ఎప్పుడో మధ్యరాత్రి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కూడా కాదు. అమ్మాయి 6 o'clock తన జాబ్ ముగించుకొని ఎంఎంటీఎస్ ట్రైన్లో 7:30కి జరిగిన ఇన్సిడెంట్. అంటే సాయంత్రం పూట ఎంతో మంది మహిళలు వాళ్ళ జాబ్స్ ముగించుకొని వెళ్ళే టైంలో జరిగింది. ఒక మూవింగ్ ట్రైన్లో ఇది జరిగింది. చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. కానీ ఎక్కడ కూడా తెలంగాణకి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళల భద్రత పట్ల ఎటువంటి చర్యలు ఇప్పటికీ కూడా తీసుకోవట్లేదు. రాష్ట్రంలో ఇసుక రవాణా అరికట్టడానికి ప్రత్యేక శాండ్ పాలసీని తీసుకొచ్చింది రేవంత్ సర్కార్. ప్రయోగాత్మకంగా సిటీలో 3 శాండ్ బజార్లను ప్రారంభించింది ప్రభుత్వం. టన్ను సన్న ఇసుక ధర 1800 రూపాయలు ఉండగా దొడ్డు ఇసుక 1600 ఉంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉండనున్నాయి.
ఈ నెల 31 వరకు ఇసుక రీచ్ల దగ్గర పోలీసులు, రెవెన్యూ, మైనింగ్ అధికారులతో నిఘా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం నరేష్ అందిస్తారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇసుక అక్రమ రవాణాను నియంత్రించి పబ్లిక్కు నాణ్యమైన ఇసుక అందించేందుకైతే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. అందులో భాగంగానే హైదరాబాద్లో శాండ్ బజార్ పేరుతోటైతే ఇసుక దుకాణాలను ఓపెన్ చేసింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో అయితే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక్కడ నుంచి తొందరలోనే జిల్లాలో కూడా ప్రతి హెడ్ క్వార్టర్లో ఈ శాండ్ బజార్స్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తూ ఉంది. అయితే ప్రజెంట్ హైదరాబాద్లో అయితే అబ్దుల్లాపూర్ మెట్, బౌరంపేట, వట్టినాగులపల్లి ప్రాంతాల్లో అయితే శాండ్ బజార్స్ ఏర్పాటు చేసింది. అనుకున్నట్లు వినియోగదారులకు నాణ్యమైనటువంటి ఇసుకను అందించడంలో భాగంగా అదేవిధంగా అక్రమంగా ఎవరైతే ఇసుకను తరలిస్తున్నారో దాన్ని కట్టడి చేస్తూ వినియోగదారులకు నాణ్యమైన ఇసుకను అందించేందుకైతే ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసింది. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ హైదరాబాద్లోని సిటీ శివారు ప్రాంతాల్లో ఈ శాండ్ బజార్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. డైలీ ప్రజెంట్ ఇక్కడ నుంచి అయితే ఒక 50 నుంచి 60 టన్నుల వరకు ఇసుక తీసుకెళ్తున్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులు మనతో చెప్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. ప్రధానంగా ఇక్కడ సన్న ఇసుకకు వచ్చేసరికి టన్నుకు 1800 రూపాయలు, దొడ్డు ఇసుకకు వచ్చేసరికి టన్నుకు 1600 రూపాయల చొప్పున ధరను నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇక్కడ సన్న ఇసుక వచ్చేసరికి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్రాంతం నుంచి అయితే ఇక్కడికి వస్తుంది. దొడ్డు ఇసుక వచ్చేసరికి నల్గొండ ప్రాంతం నుంచి అయితే ఇక్కడికి ఇసుక వస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. ప్రధానంగా వినియోగదారులకు నాణ్యమైన ఇసుకను అందించడంలో భాగంగానే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇసుక పాలసీని ప్రభుత్వం చేసింది. ముఖ్యంగా దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే కనుక తొందరలోనే ఈ ఇసుక శాండ్ పాలసీకి సంబంధించి హైదరాబాద్లో ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని అన్ని జిల్లాలకు కూడా విస్తరించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం అయితే ప్రయోగాత్మకంగా సిటీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ప్రముఖంగా సిటీ శివారు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అబ్దుల్లాపూర్ మెట్, బౌరంపేట, ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి వట్టినాగులపల్లి ప్రాంతాల్లో అయితే ఏర్పాటు చేసింది. తొందరలోనే ఆదిబట్ల, ఉప్పల్, పడాన్చేరు, గట్కేసర్ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ శాండ్ బజార్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అయితే ప్లాన్ చేస్తుంది. గతంలో ప్రభుత్వం కూడా దీనికి ఇసుక బజార్లకు సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి పాలసీ విధానాన్ని అయితే తీసుకొని వచ్చింది. దీనిపై గత కొన్ని రోజులుగా అయితే గ్రౌండ్ వర్క్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షన అయితే గ్రౌండ్ వర్క్ మైనింగ్ అధికారులతోటి సమీక్ష చేశారు. ప్రధానంగా ఇసుక రాష్ట్రంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తరలిస్తుండడంతో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి ఒకవైపు గండిపడుతుండడంతో కూడా మరోవైపు ప్రజలు దీనిపైన ఇసుక అక్రమ రవాణా ద్వారా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇటు ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి ఆదాయం కోల్పోతుండడంతో దీనిపైన అయితే ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి ఒక పటిష్టమైన పాలసీ విధానాన్ని అయితే అందుబాటులోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగానే ప్రతి ఏటా కూడా 1000 నుంచి 1200 కోట్ల వరకు ఆదాయం ఎట్లా సంపాదించాలి దీనిపై అనేటటువంటిది ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసింది. ఒకవేళ ఇది కేవలం ప్రభుత్వ ఆదాయ వనరుగా కాకుండానే ముఖ్యంగా పబ్లిక్ పైన భారం పడకుండా ఉండే విధంగా ఉండేందుకైతే పాలసీ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి దాదాపు ఏటా ఆదాయంలో 10% వృద్ధి పెరిగే లక్ష్యంతో అయితే రోజుకు 1,00,000 టన్నుల ఇసుక లభ్యత ఉండే విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేసింది. ఈ మంత్ వచ్చేసరికి 31 నాటికి రాష్ట్రంలో అన్ని ఇసుక రీచ్ల వద్ద అయితే పటిష్టమైనటువంటి నిఘా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఇసుక అక్రమ రవాణా కాకుండా అయితే జాగ్రత్తలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసింది. ముఖ్యంగా ఇసుక రీచ్లు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో CCTV ఫుటేజ్ల ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. అదేవిధంగా GPS, వే బ్రిడ్జ్, బూమ్ బారియర్ వంటి వాటిని వినియోగిస్తూ నిరంతర పర్యవేక్షణ అయితే కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ CCTVలకు సంబంధించి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు వీటి యొక్క కనెక్షన్ అనుసంధానం చేసి అక్కడి నుంచి అయితే ఈ ఇసుకలు అక్రమ రవాణా కాకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షణ అయితే కొనసాగించే విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు అయితే రచించింది. ముఖ్యంగా ఇసుక రీచ్ల దగ్గర అయితే 3 షిఫ్టుల్లో ఇక్కడ నిఘా వ్యవస్థ ఉండేటట్లు ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పోలీసులు, మైనింగ్ అధికారులు అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ కూడా ఈ ఏరియాలో ఇసుకకు సంబంధించి ఎట్లాంటి అక్రమ రవాణా జరగకుండా అయితే ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తుంది. పబ్లిక్కు పెద్ద మొత్తంలో ఉపయోగం ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడైతే ఇసుక అక్రమ రవాణా జరుగుతుందో దాన్ని అడ్డుకట్ట వేస్తూనే ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొట్టే శక్తులపైన కూడా ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేసిందనే చెప్పాలి. పబ్లిక్ అయితే శాండ్కి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ధరలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళే సొంతంగా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ విషయంలో కనుక కాస్త ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయంలో కాస్త వెసులుబాటు కల్పించినట్లయితే ప్రజలకు మరింత మెరుగుపడుతుందనే చెప్పాలి. కెమెరామ్యాన్ అనిల్తో నరేష్, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.
ఉన్నత చదువులు, హై సాలరీస్తో ఉద్యోగాలకు గుర్తొచ్చే దేశం అమెరికా. ఇంజనీరింగ్, స్పెషల్ డిగ్రీ కోర్సులు చదివిన చాలా మంది విద్యార్థులు అమెరికాకు పయనమవుతారు. అక్కడ ఎంఎస్ చదవాలనే కోరిక, మంచి ఉద్యోగం చేసి అక్కడే సెటిల్ అవ్వాలని అనుకుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కనిపించట్లేదు. అమెరికాని కాదని ఇతర దేశాలకు వెళ్తున్నారు విద్యార్థులు. ప్రపంచంలోనే సంపన్న దేశమైన అమెరికాలో చదువుకొని ఉద్యోగం చేయడానికి ఎంతో ఇష్టంగా వెళ్తుంటారు భారత విద్యార్థులు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడుగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో భారత విద్యార్థుల కలలు కళ్లలుగానే మిగిలేలా చేస్తున్నాయి. అమెరికా అంటేనే ఇప్పుడొద్దులే అనే పరిస్థితి వచ్చింది. అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయడానికి తీసుకునే H1B వీసా కోసం వచ్చిన దరఖాస్తులు ఈసారి భారీగా పడిపోయాయి. ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కలల గమ్యస్థానంగా అమెరికా ఉన్నప్పటికీ వలస విధానాలు, వీసా పరిమితులు, జాతీయతపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. దీంతో విద్యార్థులు అమెరికా కాకుండా మిగతా దేశాలకు క్యూ కడుతున్నారు. ఉన్నత చదువుల కోసం కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూరోప్ దేశాలకు వెళ్తామంటున్నారు తెలుగు విద్యార్థులు. అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడే, స్లాట్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు పెట్టాము. ఫస్ట్ లాటరీ అన్నారు. ఫస్ట్ లాటరీ వాళ్ళు ఓన్లీ కొంతమందినే పిక్ చేస్తాము, ఎందుకంటే వ్యాలిడ్ పాస్పోర్ట్స్ లేవు చాలా మందికి, అండ్ కొంతమంది ఇల్లీగల్గా రావాలనుకుంటున్నారు. సో దానికి వాళ్ళు ఓన్లీ 20% తీసుకుంటామన్నారు. సెకండ్ లాటరీ మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మీరు అప్లికేషన్స్ వేయాలంటే వీఆర్ రెడీ ఫర్ దట్. కానీ మళ్ళీ ఇంకొక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, నో వీఆర్ గోయింగ్ టు అనౌన్స్ సెకండ్ లాటరీ రిజల్ట్ బికాజ్ చాలామంది అప్లై చేశారు ఓపెన్ అయినప్పుడు. అగైన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ టు అప్లై, మా మీదనే బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అండ్ చాలామంది రావడానికి రెడీ కూడా ఉంటారు అనేసి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ తర్వాత వి విల్ అనౌన్స్ సెకండ్ లాటరీ రిజల్ట్ అన్నారు. ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి, ట్రంప్ కేమ్ అండ్ ఇప్పటి వరకు సెకండ్ లాటరీ రిజల్ట్స్ అన్నది అనౌన్స్ అవ్వలేదు. మేము యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ వీ ఓన్లీ డీల్ విత్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ మన భాషలో చెప్పాలంటే. సో దానివల్ల ఫ్యూచర్లో స్టూడెంట్స్కి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. అంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీతో పోల్చుకుంటే గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేఫ్ అండ్ వీ ఆల్వేస్ రికమెండ్ స్టూడెంట్స్కి పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటాము. అండ్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏదైతే ఇక్కడ కోర్స్ చేశారో దాని రిలేటెడ్గా అక్కడ కోర్సెస్ చూస్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కెరియర్కి చాలా బాగుంటుంది. సో మేము బేసికల్గా స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్తో మేము ముందుకెళ్తాము. సో వాళ్ళ కెరియర్ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతోనే మా కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఉన్నత చదువుల కోసం కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూరోప్ దేశాలకు వెళ్తున్నామంటున్నారు తెలుగు విద్యార్థులు. ట్రంప్ పాలనలో H1B వీసా కఠినతరం చేయటం, వీసా కాలాన్ని పరిమితం చేయటం వంటి అంశాలు విద్యార్థులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోవడం, OPT, H1B వీసాల అప్రూవల్లో ఆలస్యంతో విద్యార్థులను అమెరికాకు వెళ్లకుండా చేస్తున్నాయి. Firstly, the governmental political issues, that's the main barrier for the entire thing. ఒకవేళ UK కంపేర్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఐ వెంట్ టు UK, కానీ అక్కడ గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ the moment I went, the Prime Minister, former Prime Minister, she was a lady Prime Minister, she left. 4 days of service and she left because she could not take the pressure. The second Prime Minister was Rishi Sunak. ఆయన రాగానే జీవోస్ మార్చారు. జీవోస్ మార్చిన తర్వాత రెసిషన్, నో జాబ్స్, నథింగ్. నాతో పాటు చాలామంది నా బ్యాచ్ వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేసారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలుగు విద్యార్థులు ఎక్కువగా UK, ఐర్లాండ్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలను ఎంచుకుంటున్నారు. దీంతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ వంటి దేశాల్లో ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ కోర్సులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. స్టూడెంట్ వీసా నుంచి వర్క్ వీసాకు మారే అవకాశం ఈ దేశాల్లో ఈజీగా ఉందంటున్నారు అక్కడి ప్రొఫెసర్స్. సిటీలో కన్సల్టెన్సీలు, యూరోప్లోని పలు యూనివర్సిటీలు విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. Even I happen to meet couple of parents as well. It's a great effort taken by the whole I-20 fever to line up so many potential students. And to give you a quick understanding or a idea about De Montfort University, we are a public university based in Leicester. It is in the UK, so we are in Leicester in the UK. So there are multiple programs we deliver in different academias, majorly in computer science as well as in engineering and technology related programs. We are open for September intakes, fantastic ranking, fantastic facilities for placements and great student satisfaction rate. So I hope the students I met today, I'll be able to meet them in person. And please, if you are seeing this and you want to apply for the university, we are open for September intake. Please route your applications via I-20 Fever. They will support you and they are our direct partners here.
అమెరికా వీసా నిబంధనల్లో మార్పులు రావడంతో ఇతర దేశాలకు క్యూ కడుతున్నారు ఇక్కడి విద్యార్థులు. తప్పుడు సమాచారంతో విదేశాలకు వెళ్తే ఇబ్బందులు పడతారని హెచ్చరిస్తున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్. షుగర్ లెవెల్స్ అదుపు చేసేందుకు మందులతో పాటు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్లు కూడా తీసుకుంటారు కొందరు డయాబెటీస్ బాధితులు. ఇవి ప్రతిరోజు తీసుకోవాల్సిందే, వీటితో నిత్యం ఇబ్బంది పడాల్సిందే. అందుకే ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు పరిశోధకులు చేసిన ప్రయత్నం సత్ఫలితాలనిచ్చింది. ఇండియాలో మొదటిసారి డయాబెటిక్ ఒబేసిటీకి ఒకే మందు అందుబాటులోకి వచ్చింది. షుగర్ పేషెంట్స్ ప్రతిరోజు కాకుండా వారానికి ఒకసారి మాత్రమే తీసుకునే ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నారు. నిత్యం ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్లతో షుగర్ బాధితులు పడుతున్న అవస్థలకు ఫుల్ స్టాప్ పడ్డట్లే. షుగర్ పేషెంట్స్కు ఒబెసిటీ, వెయిట్ లాస్కు కలిపి ఒకే మెడిసిన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. వారానికోసారి మాత్రమే తీసుకునేలా మౌంజారో అనే కొత్త రకం ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ను కనుగొన్నారు సైంటిస్టులు. రీసెంట్గా ఇండియాలో ఈ కొత్త ఇంజెక్షన్కు అనుమతులొచ్చాయి. దేశంలో 100 మందిలో 20 మందికి డయాబెటీస్ వస్తోందంటున్నారు డాక్టర్స్. కొత్త ఔషధాన్ని ఎలీ లిల్లీ అనే సంస్థ తీసుకొచ్చింది. ఈ ఔషధానికి సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ అనుమతిచ్చింది. ఈ ఇంజెక్షన్ రక్తంలో చక్కెరను, వెయిట్ లాస్, జీవక్రియ నియంత్రించేందుకు తోడ్పడి బరువు తగ్గడానికి, డయాబెటీస్ను అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే డాక్టర్ల సలహాలతో ఈ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలంటున్నారు. ఈ మెడిసిన్ వారానికి ఒక్కసారి వేసుకోగలిగే మెడిసిన్ జస్ట్ 2 రోజుల క్రితమే మార్చి 20 తారీఖున CDSCO అంటే మన డ్రగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి రిలీజ్ అవ్వటం జరిగింది. ఈ డ్రగ్ పేరు మోంజారో టెర్జెపిటైడ్, TERZEPATIDE. ఈ డ్రగ్ టెర్జెపిటైడ్ అంటారు. దాని కెమికల్ అది GLP-1 అగోనిస్ట్ అండ్ GIP అగోనిస్ట్ కూడా అనమాట. అంటే డ్యువల్ ఇన్క్రెటిన్ ఫార్ములాతో తయారైన ఒక ప్రత్యేక ఫార్ములా ఇది. ఈ మెడిసిన్ వీక్లీ వన్స్, వారానికి ఒక్కసారి ఇంజెక్ట్ చేసుకుని, అంటే చిన్న నీడిల్తో వాయిల్లోంచి ఆ పదార్థాన్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ మెడిసిన్తో మనకి వెయిట్ లాస్ అండ్ షుగర్ కంట్రోల్ 2 అవుతాయి. డాక్టర్ సజెషన్ మేరకే వాడాలి. ఇది పర్టికులర్గా రిజిస్టర్డ్ ప్రాక్టీషనర్స్, మోస్ట్ లైక్లీ ఎండోక్రైనాలజిస్టులు ఆర్ సీనియర్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సీనియర్ డయాబెటాలజిస్ట్ హూ హ్యావ్ అ గుడ్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ మెడిసిన్ మాత్రమే వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి. అయితే ఈ మెడిసిన్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయన్నారు డాక్టర్లు. క్యాన్సర్, థైరాయిడ్, బ్రాంకియాసిస్ రోగులు ఈ మెడిసిన్ వాడకూడదని సూచిస్తున్నారు. 18 ఏళ్లు దాటిన డయాబెటీస్, ఒబేసిటీ ఉన్నవారు మాత్రమే ఉపయోగించాలంటున్నారు. అయితే మౌంజారో మెడిసిన్ వాడితే మొదటి నెలలోనే 3 నుంచి 5 కేజీల బరువు తగ్గుతారన్నారు. కానీ మెడిసిన్ మధ్యలో ఆపేస్తే ఒబేసిటీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు డాక్టర్లు. ఎందుకంటే ఈ మెడిసిన్కి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కొన్ని కాంప్లికేషన్స్, కొన్ని కాషన్స్ ఉన్నాయి. అవి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ప్లస్ ఈ మెడిసిన్కి కొన్ని డే టు డే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, అంటే గ్యాస్ట్రో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కడుపు ఉబ్బరము, ఫుల్నెస్, నాజియా, వికారము, వాంతి అయ్యేలాగా ఉండటం, కడుపు నిండిపోయినట్టు ఉండటము, కడుపు నొప్పి రావటము, గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వటము, ఎసిడిటీ లాగా రావటము, కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకము, విరోచనాలు కూడా అయ్యి దీనికి చాలా డీహైడ్రేషన్ అంతవరకు కూడా వెళ్ళే అలాంటి అవకాశాలు కూడా ఉండొచ్చు. రీసెంట్గా వచ్చిన ఒక SGLT2 ఇన్హిబిటర్స్ అనే డ్రగ్స్ ఏంటంటే షుగర్ కంట్రోల్ చేయడమే కాకుండా బీపీని తగ్గిస్తాయి, బరువు తగ్గిస్తాయి అనేది అట్లాంటి మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్తోని ఉండేటువంటి మెడిసిన్స్ అనేవి ఈ మధ్య ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ వస్తుంది. అట్లనే GLP-1 అగోనిస్ట్ అనేది కూడా ఒకటి షుగర్ కంట్రోల్ కోసం చాలా బాగా బెనిఫిట్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ రీసెంట్ మాలిక్యూల్ అనేది షుగర్ని చక్కగా తగ్గించడంతో పాటు వెయిట్ రిడక్షన్ మీద కూడా మంచి ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు. అందుకని షుగర్ కంట్రోల్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ ఇస్తూ వెయిట్ రిడక్షన్కి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాము. సో అది ఇంకా ఎక్కువ దానిపైన యూసేజ్ పెరగాలి, డిమాండ్ పెరగాలి, మల్టిపుల్ కంపెనీస్ తయారు చేయాలి. అప్పుడు దాని కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుందని ఎదురు చూస్తున్నాం. భారత్లో డయాబెటీస్ తగ్గించడానికి లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు డాక్టర్లు. చేసే పనిని బట్టి కార్బోహైడ్రేట్ను తగ్గించి వ్యాయామం చేయాలంటున్నారు. చిన్నతనంలో జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడంతో ఊబకాయం పెరిగిపోతుందంటున్నారు. చక్కెర, ఉప్పును తగ్గించుకున్నప్పుడే ఒబేసిటీ, డయాబెటీస్ను కంట్రోల్ చేయవచ్చంటున్నారు డాక్టర్లు. ఇట్లాంటి మెడిసిన్స్ వాడినంతకాలం మంచి వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది. అబౌట్ 3 to 4.5 kg వెయిట్ లాస్ ఫస్ట్ మంత్లోనే ఉండొచ్చు. అండ్ మ్యాక్సిమం 21 kgs 72 వీక్స్లో వాళ్ళు చేసిన పివటల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో చూశారు. సో మంచి వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది. కానీ ఈ మెడిసిన్ ఆపేసినప్పుడు కొంత వెయిట్ గెయిన్ మళ్ళీ ఉండొచ్చు. అందుకనే ఇవి లాంగ్ రన్లో వాడొచ్చా అంటే ఎస్, లాంగ్ రన్లో వాడొచ్చు కూడా. కానీ వీటికంటే కూడా
కూడా ఎక్కువగా మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకునే అంత డిసిప్లిను, ఆ ఎడ్యుకేషను, ఆ పర్టికులర్ డైటు, మనకు సూటబుల్ ఎక్సర్సైజు, మన టైంకి పడుకోవటము, మన డే టు డే స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేసుకోగలిగే విధానాలపైనే మేము ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ మంచి మందులు కూడా రిలీజ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చేరదీస్తున్నాం. మరో 2 నెలల్లో మౌంజారో డయాబెటిక్ ఇంజెక్షన్ను భారత్లోకి తీసుకురానున్నారు. ఇప్పటికే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో వినియోగిస్తున్నారని తెలిపారు డాక్టర్లు. అయితే సామాన్యులకు అందుబాటు ధరల్లోకి రావడానికి మరికొన్ని రోజులు పడుతుందంటున్నారు. సికింద్రాబాద్ బేగంపేటలోని వాతావరణ కేంద్రంలో వెదర్ డే నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు వాతావరణం, అంతరిక్షం అంశాలకు సంబంధించిన అంశాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. పిఎస్ఎల్వి, జిఎస్ఎల్వి రాకెట్స్, చంద్రయాన్, మంగళయాన్ నమూనాలను పరిశీలించారు స్టూడెంట్స్. ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్, స్పేస్ రీసెర్చ్పై వెదర్ ఆఫీసర్స్, ఎన్ఆర్సీఎస్ డైరెక్టర్, టీచర్లు విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. మార్చి 23 వరల్డ్ వెదర్ డే సందర్భంగా విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. ఈసారి క్లోజింగ్ ద ఎర్లీ వార్నింగ్ గ్యాప్ టుగెదర్ అనే థీమ్తో వాతావరణ దినోత్సవాన్ని జరిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎన్ఆర్ఎస్సి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ పై విద్యార్థుల్లో అవగాహన కల్పించారు శ్రీనివాస్. శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసి ఆ శాటిలైట్స్ వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మన సొసైటీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందనే చేస్తుంటాం. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన కారణం ఏంటంటే, నేను చైర్మన్ ఆఫ్ IMS, ఇండియన్ మెటరాలజికల్ సొసైటీ హైదరాబాద్ చాప్టర్. సో మేము ఈ స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ మీద అని ఇవాళ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం, WMO డే. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పిల్లలకి చెప్పేది ఏంటంటే, చాలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాం, బట్ ఒక డిజాస్టర్ వస్తే ఆ డెవలప్మెంట్ అంతా జీరో అయిపోతుంది. సో అలా కాకుండా ఉండడం అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి అంటే డిజాస్టర్స్ని ఫ్యాక్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఎంతో చదువుకుని వెళ్తాం, కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒక చోటకి వెళ్ళకపోయి ఇంకో చోటకి వెళ్తాం, మనం ఆ రకంగా మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. సో ఆ ఇయర్ మనం చదివిందంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. అలాగే మనం చేసిన డెవలప్మెంట్ అంతా వేస్ట్ కాకూడదంటే డిజాస్టర్ మీద అవేర్నెస్ ఉండాలి, ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి. ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటే మనకి చాలా వరకు లైవ్స్ అంటే ప్రాణాలు కాపాడగలుగుతాం, అది కాకుండా చాలా వరకు ఆస్తిని కూడా కాపాడుకోగలుగుతాం. సో ఈ కారణాల చేత WMO ఏం చెప్పింది అంటే, ఈ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించి ఇంకా గ్యాప్ ఏదైతే మిగిలి ఉందో దాన్ని మనం ఎలాగా కొలాబరేట్ చేసి అంటే కలిసి ఎలా చేసుకోగలం, సో దాని మీద ఇవాళ మనం పిల్లలకి చెప్పాం. పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మనం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టాము, IMD అండ్ ఇస్రో టుగెదర్. సో మీరు చూసే ఉంటారు ఇక్కడ ఇవన్నీను, PSLV కింద GSLV కూడా పెట్టాము మనం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ శాటిలైట్ని తర్వాత మనుషుల్ని కూడా స్పేస్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే సో మనం అవి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇండియా ఆ రకంగా దట్ అంటే అంత రిచ్ కాకపోయినా సరే ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు బీ ఆన్ పార్ విత్ సెవరల్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. సో మనం 4th 5th స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం వరల్డ్ వైడ్ గ్లోబల్లీ. సో షార్ట్లీ మనం మనుషుల్ని కూడా తీసుకెళ్లే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. వాతావరణం, అంతరిక్ష పరికరాలతో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు నిర్వాహకులు. ఈ కార్యక్రమంలో 8 స్కూళ్లకు చెందిన 120 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. విపత్తులపై అందరికీ అవగాహన ఉండాలన్నారు. ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటే ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూసుకోవచ్చన్నారు IMD డైరెక్టర్ నాగరత్న. వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డే పరంగా మాకు ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ సొసైటీతో పాటుగా ఈ యాక్టివిటీస్ అవి కండక్ట్ చేయటం జరిగింది. అయితే ఇస్రో వాళ్ళు కూడా స్పేస్ ఆన్ వీల్స్ బస్ అది అరేంజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ మేము కూడా మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి మెట్రాలజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి కూడా అరేంజ్ చేసి ఎగ్జిబిషన్లో, అలాగే బ్యానర్స్, రకరకాల న్యూ టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి బ్యానర్స్ కూడా, సైంటిఫిక్ బ్యానర్స్ కూడా పెట్టాము. అలాగే మూవీస్ కూడా ప్లే చేయటం, ఇన్కాయిస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మూవీ వేవ్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది సముద్రంలో, అట్లాగే ఈ మనం చేసినటువంటి ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఎంతవరకు చేరుతున్నాయి నిజానికి, అట్లాగే ఏంటేంటి వాడుతున్నాం టూల్స్, రాడార్, అట్లాగే శాటిలైట్ టూల్స్, అట్లాగే అబ్జర్వేషనల్ టూల్స్, అట్లాగే NWP టూల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసి హౌ వీఆర్ మేకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే to give a better early warning system in earliest way to reach the public. అది ఈరోజు ఎగ్జిబిషన్ రూపంలో కానీ స్పేస్ ఆన్ వీల్స్ బస్లో కానీ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు టాక్స్ స్పేస్ ఇస్రో నుంచి మనకి K. శ్రీనివాస్ గారు స్పేషల్ అనాలిసిస్
అసలు ఏం చేస్తున్నారు ఈ మిటిగేషన్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏంటి డిసాస్టర్స్ రిస్క్ రెడ్యూస్ చేయడానికి అనేది చెప్పారు. ఇప్పుడు మేము కూడా మెట్రాలజీ పరంగా ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు మొత్తం మీద స్కూల్ చిల్డ్రన్ నియర్లీ 120 స్కూల్ చిల్డ్రన్ పార్టిసిపేట్ అయ్యారు వేరియస్ స్కూల్స్ నుంచి, 8 స్కూల్స్ నుంచి. అట్లాగే టీచర్స్ కూడా 20 మంది దాకా వచ్చారు. వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి 10-15 మంది కూడా వచ్చారు. విద్యార్థులకు అంతరిక్ష పరిశోధనలపై అవగాహన కల్పించేందుకు స్పేస్ అండ్ వీల్స్ బస్సును ఏర్పాటు చేసింది ఇస్రో. వాతావరణ మార్పులను కొలిచే పరికరాలతో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్ విద్యార్థులను ఎంతోగానో ఆకట్టుకుంది. భారత్ ప్రయోగించిన పిఎస్ఎల్వి, జిఎస్ఎల్వి రాకెట్, చంద్రయాన్, మంగళయాన్ నమూనాలు, స్పేస్ స్టేషన్, మనుషులవి అంతరిక్షంలోనికి తీసుకెళ్లే పరికరాలను ప్రదర్శించారు. జాగ్రఫీ టీచర్నే, మా పిల్లలకి ఇది రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడికి మాకు ఆపర్చునిటీ రాగానే పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చాము. అండ్ పిల్లలు కూడా వర్క్షాప్లోనూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా యాక్చువల్గా మాకు 7th and 8th వెదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి, తర్వాత డిజాస్టర్స్ గురించి, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్, హ్యూమన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్, ఇవన్నీ చాప్టర్స్ కూడా మేము టీచ్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు టీచ్ చేస్తున్నాము. రైట్ నౌ ఇప్పుడు వాళ్ళు డిజాస్టర్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసేసరికి ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళకి రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది కాబట్టి పిల్లలు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు. మాకు కూడా మేము చెప్పాలనుకుంది రియల్గా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఉండే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, స్పేస్, మెట్రాలజీ అంశాలను విద్యార్థులకు థియరీగా బోధించడమే తప్ప రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు టీచర్లు. బుక్స్ లో చదవటమే కానీ ఎప్పుడు చూడలేదన్నారు విద్యార్థులు. ఎన్నో కొత్త విషయాలను నేర్చుకున్నామని తెలిపారు విద్యార్థులు. Today we have come to the meteorological department where we have learnt about very interesting things like early warning systems about natural disasters as well as various precautions to be taken to protect from them, and it was very interesting and fun, and I would like to visit more such workshops in the future. I'm not that familiar with them, but I heard about them in my earlier. My experience in these, whatever we learned in that seminar, సో మేము ఫ్లడ్స్ ఎట్లా వస్తాయి, అలా వచ్చినప్పుడల్లా వాట్ ప్రికాషన్స్ డు వీ హ్యావ్ టు టేక్, అండ్ దెన్ ద ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్. దీస్ సిస్టమ్స్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయంటే మనకి దే వార్న్ us about the disasters that are coming on early so that the government and the people in that particular region can take enough care and evacuate అవ్వచ్చు అనమాట. సో అట్లా it helps us a lot. And then this was an amazing workshop. చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ, చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. దిస్ వాజ్ రియలీ నైస్. ఈ ఎగ్జిబిషన్ అంతా చాలా బాగుంది. ఎస్పెషలీ ద మంగళయాన్ అండ్ ద చంద్రయాన్, ద పిఎస్విఎల్ రాకెట్, దీస్ మోడల్స్. నాకు ఆస్ట్రానమీ అంటే చాలా ఇష్టం అని. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ దే ఆర్ లైక్ అన్ ఇన్సైట్. దీని మీద నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా ఇస్తున్నాయి అనమాట. దే ఆర్ లైక్ అమేజింగ్. వాతావరణం, అంతరిక్షం విషయాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. జీహెచ్ఎంసీలో 27 మంది ఇంజనీర్లపై వేటు వేస్తూ కమిషనర్ ఇలంబర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కొంతకాలంగా అక్రమ నిర్మాణాల విషయంలో నాక్ ఇంజనీర్లు డబ్బులు తీసుకున్నట్లు కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేశారు బాధితులు. దీనిపై విజిలెన్స్ విచారణ చేయించారు కమిషనర్. గ్రేటర్లో 100 మంది నాక్ ఇంజనీర్లు ఉండగా 27 మంది అవినీతికి పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలడంతో వారిని సస్పెండ్ చేశారు బల్దియా కమిషనర్ ఇలంబర్తి. హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న 27 మంది నాక్ ఇంజనీర్లను తొలగించారు కమిషనర్ ఇలంబర్తి. అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న వారితో జీహెచ్ఎంసీకి చెడ్డ పేరు వస్తోందని, విధుల్లో నుంచి తొలగిస్తున్నామని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొంతకాలంగా గ్రేటర్లో ఆక్రమణలపై ఇంజనీర్లు తనిఖీలు చేయకపోవడం, ఒకవేళ చేసినా చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు కమిషనర్. నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి 100 మంది ఇంజనీర్లను 4 సంవత్సరాల క్రితం అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన జీహెచ్ఎంసీలో నియమించింది గత ప్రభుత్వం. నాక్ ఇంజనీర్లు వారికి కేటాయించిన పరిధిలో ఫీల్డ్లో తిరుగుతూ అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించి సెక్షన్ ఆఫీసర్కి రిపోర్ట్ చేయాలి. కానీ ఇంజనీర్లు అక్రమ నిర్మాణదారుల నుంచి లంచాలు తీసుకుంటూ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లేవని రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. వీరిపై ప్రజావాణిలో అధికంగా ఫిర్యాదులొచ్చాయి. దీంతో కమిషనర్ విజిలెన్స్ విచారణ చేయించారు. అక్రమాలకు పాల్పడ్డట్టు తేలడంతో 27 మందిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు కమిషనర్.
ఇంజనీర్లు సిటీలోని అక్రమ నిర్మాణాలపై రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి బదులు స్థానిక నాయకులతో లావాదేవీలు చేసినట్లు విజిలెన్స్ విచారణలో తేలింది. బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ తీసుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఫ్లోర్స్ నిర్మించిన వాటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులకు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. కానీ ఓనర్స్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఎలాంటి డీవియేషన్ లేదంటూ రిపోర్ట్ ఇచ్చారని ఎంక్వైరీలో తేలింది. సస్పెన్షన్ కి గురైన న్యాక్ ఇంజనీర్లకు ఇచ్చిన ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు, సిమ్ కార్డులను తిరిగి సబ్మిట్ చేయాలని ఉత్తర్వుల్లో తెలిపారు కమిషనర్. హైదరాబాద్ కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో కొకైన్ విక్రయిస్తున్న నైజీరియా దేశానికి చెందిన గాడ్విన్ ను అరెస్ట్ చేశామని తెలిపారు టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ సుధీంద్ర. 2015లో స్టూడెంట్ వీసాపై ఇండియా వచ్చి కాకినాడలో ఫార్మసీ కాలేజ్లో చేరాడన్నారు. నైజీరియా ఫ్రెండ్స్ సహకారంతో డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడని తెలిపారు. 2016లో స్టూడెంట్ వీసా గడువు ముగిసినా అక్రమంగా ఇండియాలో ఉంటున్నాడని తెలిపారు. ముంబై, బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసి హైదరాబాద్లో విక్రయిస్తున్నాడని తెలిపారు డీసీపీ సుధీంద్ర. హైదరాబాద్ పంజగుట్టలో అధికంగా మద్యం తాగి వాటర్ ట్యాంకర్ను నడుపుతున్న డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. ఉప్పల్ నుంచి అమీర్పేట్కు వెళ్తున్న నీళ్ల ట్యాంకర్ను ఆపారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు. డ్రైవర్కు బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలు చేయగా 325 బీఏసీ పాయింట్స్ వచ్చాయి. దీంతో డ్రైవర్ యాదగిరి మీద కేసు నమోదు చేసి వాటర్ ట్యాంకర్ను సీజ్ చేశారు పోలీసులు. మియాపూర్ మయూరి నగర్లో శ్రీనివాసరాజు అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. 2వ అంతస్తులో ఉన్న తన ఫ్లాట్లో వాకింగ్ చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు కింద పడిపోయాడు. తీవ్రంగా గాయాలు కావడంతో హాస్పిటల్కు తరలించారు కుటుంబ సభ్యులు. అప్పటికే మృతి చెందాడని తెలిపారు డాక్టర్లు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం గాంధీ హాస్పిటల్కు తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు. పదేళ్ల కాలంలో బీఆర్ఎస్ అవినీతి కంపులో మునిగిపోయిందన్నారు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ప్రకాష్ రెడ్డి. దాని పర్యావసానమే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓడిపోయిందన్నారు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ నేతలు కావాలని రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. దొంగలు ఎవరంటే భుజాలు తడుముకున్న రీతిలో బీఆర్ఎస్ నేతల పరిస్థితి ఉందని విమర్శించారు. ఇక కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఒకటేనన్నారు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సుభాష్. 2 పార్టీలు కలిసి డీలిమిటేషన్ పేరుతో రాజకీయ లబ్ధి పొందుతున్నాయని ఆరోపించారు. భుజాలు తడుముకున్నట్టుంది టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి. సంజయ్ గారు చాలా స్పష్టంగా అన్న పదం ఏంటంటే దొంగ నోట్ల వ్యాపారమే కాదు, పాస్పోర్ట్ల వ్యాపారం ఉంది. మనుషులను దుబాయ్కి పంపించినటువంటి, దొంగతనంగా దుబాయ్కి పంపించి దాని వెనకాల డబ్బులు దోచుకున్నటువంటి ఆరోపణలు మీ మీద ఉన్నాయి. టీఆర్ఎస్ నాయకుల మీద, బీఆర్ఎస్ నాయకుల మీద చాలా గట్టి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ దొంగ వ్యాపారాలు చేస్తారనేటువంటి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మీ మీద ఆరోపణ చేసిండు. ఇప్పుడు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న చాలా, ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్పుడు గతంలో వేరే పార్టీలు ఉంటే అప్పుడు ఆరోపణ చేసిండు. దానికి ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు కదా అంటే సంజయ్ గారు హోమ్ మినిస్టరు చలో ఇప్పుడు కూడా నేను టీఆర్ఎస్ నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, మీరు ఒక అప్లికేషన్ అప్పుడు కూడా మీరు ఇచ్చారు, ఈరోజు సిబిఐకి ఇవ్వండి, మీ మీద మీరే ఎంక్వైరీ చేసుకోవడానికి సిబిఐకి మీరు ఇవ్వండి, తప్పకుండా ఎంక్వైరీ చేపిస్తాం. అందుకోసమనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తిగా 10 సంవత్సరాల కాలంలో 10 సంవత్సరాలు పూర్తిగా అవినీతి కంపులో, మురికి గుంటలో పందులు తిరిగినట్టుగా తిరిగినారు మీరు. ఆ మురికి గుప్పలో పొరలాడి, ఆ అవినీతి మురికిలో పొరలాడి, అవినీతిని మొత్తం ఒళ్ళంతా పూసుకొని, ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొని, మీరు దాని పర్యవసానంగా అవినీతి అంశాల ఆధారంగానే మీరు ఎన్నికల్లో ఓడిపోతే దాన్ని మేము చాలా గొప్ప వాళ్ళము, సంజయ్ తప్పు, సంజయ్ ఇట్లా అని ఆరోపించడం అనేటువంటిది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, చోట నాయకుడైనా బడ నాయకులైనా, ఎమ్మెల్యేలైనా, మాజీ మంత్రులైనా, నువ్వు మా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆరోపణ చేస్తే నువ్వు పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. బండి సంజయ్ గారు ఆరోపణ చేస్తే నువ్వు పాజిటివ్గా తీసుకొని ఎంక్వైరీకి నువ్వు డిమాండ్ ఇస్తే నిజంగా ప్రజల్ని నమ్ముతారు తప్ప, ఎంక్వైరీ చేయకుండా
మళ్ళీ సంజయ్ గారి మీద పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రజలు నువ్వు దొంగవు అనేటువంటి అభిప్రాయానికి వస్తారా? అది మీ ఇష్టం. అది అందరూ దొంగలే. ఇలా పాస్పోర్ట్ కుంభకోణం, మనుషుల అక్రమ రవాణా అదొక కుంభకోణం, దొంగ నోట్ల కుంభకోణం అనే దాని మీద చాలా క్లియర్గా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తక్షణమే విచారణ జరిపించాలి. అలాగే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీతో జతగలిపి తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీని అడ్డుకోవాలని చెప్పి కేటీఆర్ వారికి సంబంధించిన పార్టీ సభ్యులు పెద్దలందరూ కూడా చెన్నైలో స్టాలియన్తో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఒక డీలిమిటేషన్ అనే ఒక భూతం చూపించి రాజకీయ లబ్ధి పొందుతున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం.